جناب عصمت حیدر رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بڑے ہی مختصر انداز میں فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں. نعرہ صلوات. محمد و آل محمد وجل فرجوں. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی حافظ وقائد ناصر ودلیل وعین حتی تسکن وارزقت وتمت فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہر الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھی محمد. سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو اشارہ کرتی ہے آخری جانشین امام زمانہ کی طرف. آیت کا نمبر بھی 9 ہے اور آخری صف سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور امام حسین کے صف میں 9ویں صف میں امام زمانہ ہے, 9ویں جنریشن 9 آفٹر. تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ امام زمانہ حق ہے. جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا. جناب نرجس کا حجرہ ہے. حسن عسقری علیہ السلام مسرت بنا رہے ہیں, خوش ہیں. جبریل امین جھولا جھلانے پھر آ رہے ہیں. میکائیل آسمان سے زمین کی طرف, ملائک غلمان فرشتے زمین پر طرف آ رہے ہیں. قرآن کی آیت سورہ پڑھ رہی ہے سورہ صف. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ تمام 1,24,000 اور رسول اللہ خود حسن عسقری کے گھر پہ تشریف لائے ہیں. یہ سب آسمانی لوگ, آسمانی فرشتے, آسمانی ملائک آسمان چھوڑ کے زمین پہ کیوں آئے ہیں؟ جنت میں رہنے والے عیسیٰ, خضر, ادریس, الیاس. عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے, خضر زمین پر ہدایت کر رہے ہیں, راستہ بتا رہے ہیں. تمام سب مل کر حسن عسقری کے گھر پہ کیوں آئے؟ کیونکہ جنت کو چھوڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ جنت کا 9واں جانشین آیا ہے. جہاں میں امن و خلفشار ختم ہوا, جہاں میں امن و خلفشار ختم ہوا, وہ دور آج دل بے قرار ختم ہوا. خدایا خاص یہ زمانے میں آواز گونجے, میں آ گیا تیرا انتظار ختم ہوا. جہاں میں امن و خلفشار ختم ہوا, وہ دور آج دل بے قرار ختم ہوا. خدایا کاش فضاؤں میں آواز گونجے, میں آ گیا تیرا انتظار ختم ہوا. تو یہ هو الذی ارسل رسول, ہم نے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ. دین حق کس سے لوگ ہیں؟ جس کے پاس کامل دین ہو, کامل اسلام ہو, کامل ایمان ہو, کل ایمان ہو, مرد میدان ہو, علی ہو. اور الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق, حق, دین حق اور ہدایت قرآن مجید سے لیجئے گا. دین حق علی ولی اللہ پڑھ کے لیجئے گا. میں کیس کروں گا, اتنی سی بات ہے. خدا ہر جگہ پر, چاہے خانہ کعبہ ہو, چاہے کربلا ہو, یا قرآن کی آیت ہو, چاہے حدیث ہو, چاہے روایت ہو, آیت ہو, خدا بتانا چاہ رہا ہے اللہ بھی ولی ہے, نبی ولی, علی ولی اللہ.
علی یا علی کلمات پڑھے محمد آل کربلا کیوں ہوئی؟ علی ولی اللہ کے لیے. خانہ کعبہ پہ پردہ کیوں ٹنگا ہوا ہے؟ حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ علی کی آمد کی جگہ ہے علی ولی اللہ. خدا بند عالم کہتا میں بھی ولی، میرا نبی بھی ولی، میرا علی بھی ولی. میں کیس کروں؟ اور حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب اہل بیتی وان تمکتم لن تضلوا بعد ابدا حتی اذا للحوض. حوض کوثر تک اس وقت تک نہ پہنچو گے جب تک ہدایت پر نہ ہو، اور گمراہ ہو جاؤ گے. اگر اہل بیت کو چھوڑ دے تب بھی گمراہ، قرآن کو چھوڑ دے تب بھی گمراہ. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے. حوض کوثر تک، ارم تک، جنت تک، تسنیم تک میں کیس کر رہا ہوں، جنت الفردوس تک. تو یہ بتا رہی ہے آیت قرآن و اہل بیت کا جوان پکڑو گے تو آخری اہل بیت جو زندہ ہے وہ کون ہے؟ مجھے بتائیے کون ہے زندہ؟ عیسیٰ چوتھے آسمان پر زندہ، خضر زمین پر زندہ، ادریس زندہ، الیاس زندہ. میں کیس کر رہا ہوں؟ جبریل زندہ، میکائیل زندہ، اسرافیل زندہ، ملک ملائک زندہ، شیطان زندہ، دجال زندہ. میں کیس کر رہا ہوں؟ کسی کا شیطان زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے. یا علی یا علی. کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا ایمان زندہ ہے. جب گمراہ کرنے والا شیطان زندہ رہ سکتا ہے تو ہدایت کرنے والا امام کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ میں نے کیا کیا؟ اور قرآن سے ثابت کروں گا کہ امام زمین پر ہے، زندہ ہے. بہت سے لوگوں نے ملاقات کی ہے. حدیث ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے امام زمانہ کی اطاعت کی، جس نے امام زمانہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے امام زمانہ سے ملاقات کی اس نے رسول سے ملاقات کی. میں کیس کروں؟ اطاعت بھی واجب ہے، ملاقات بھی ضروری ہے. سورہ ندبہ پڑھیے، دعائے ندبہ، دعائے ندبہ پڑھیے. 40 دنوں تک امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. دعائے عہد پڑھیے، امام زمانہ سے ملاقات ہوتی. کون کہتا ہے امام نہیں ملتے؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے، دیدار کیا ہے، زیارت کی. میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ ہم جا رہے تھے عشاء اولا پڑھنے کراری، الہ آباد اتر کے وہاں سے جاتے ہیں. تو جیسے ہی ٹیک آف کیا ایروپلین نے، عشاء اولا آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، اور ٹیک آف کرنے کے بعد وہ ایک حد تک اوپر جا کے پھر بادلوں میں جاتا ہے، اسٹریٹوسفیئر، آئونوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اور پھر سیدھا ہوتا ہے، پھر رفتار پکڑتا ہے. اب وہاں بادلوں کے جھاگ تھے، پکا ہوا بادل، کالا کالا، گورا گورا سفید بادل جس میں بارش کا امکان نہیں ہے. ہم نے امام زمانہ سے دعا کہ اے وجہ اللہ، اے عین اللہ، اے ید اللہ، اے اللہ کے وجود چہرہ دکھائیے، وجہ اللہ دکھائیے. دعا کی، دعا کریے. دعا سے امام زمانہ سے ملاقات بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا، اور پھر ان کی اطاعت بھی. وہاں سے ابیدی اطاعت ہم کریں گے، وہاں سے وہ عطا کریں گے. ہم اطاعت کریں گے، وہ عطا کریں گے. تو دعا کی تو بادلوں نے انگڑائی لی. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت سنا رہا ہوں. امام زمانہ کی فضیلت بزبانی حقیقت، میرے زبانی حقیقت سنا رہا ہوں. تو بادلوں نے انگڑائی لی اور 2 مجتہدوں کی فوٹو بن گئے بادلوں سے، ایک آغا خامنائی، ایک آغا خمینی. تو ہم نے کہا مولا آپ تو ایک ہو، اور یہ بادلوں نے 2 تصویر ہمیں نمایاں سامنے بتا دی ہے. تو کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ لن ترانی، تم خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ نور ہے، اس کو دیکھیں گے. خدا تو ہے ہی نہیں، ہاتھ نہ ہے نہ پیر ہے، کچھ ہے، قدرت ہے، قدرت ازدی ہے، مشیت ہے، یہ ہوا، یہ گھٹا، یہ اس میں ہے خدا. اللہ از ایوری ویئر، سب جگہ اللہ ہے. تو اسی طرح ہم نے امام زمانہ کا چہرہ دیکھنے کا مطالبہ کیا، دعا کی. وہاں سے آیا مجتہدوں کا چہرہ. امام نے اپنا دیدار کیوں نہیں کرا دیا؟ کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم کوہ طور پہ گئی
नूर को देखने, एक पेड़ था सजर, उसमें से नूर निकलता था। देख के जो काफिर थे वो मर गए, जो मोमिनीन थे बेहोश हो गए, वो ताब न ले सके। हो सकता है मैं इमाम ज़माना का चेहरा देखकर वजह अल्लाह देखकर ताब न ले सकता हूँ, इसलिए इमाम ने चेहरा नहीं दिखाया, अपने नुमाइंदों का चेहरा दे के बताया यही रास्ता हक वाला है, बाकी सब बातिल है। सलवा पर वो अजिल पर दो कि वो चेहरा अगर हम देख लेते हो सकता है जिस तरह बनी इसराइल की जिद्दी कौम, यहूदी कौम जिद्दी कौम ताब न ले सकी, और इमाम ज़माना इस जमीन पर मौजूद है। कुरान कहता है, कुरान से मैं साबित करूंगा, इमाम जमीन पर जिंदा है, मौजूद है, और बहुत से लोगों ने दीदार किया है, ज़ियारत की है, चेहरा भी देखा है, मुलाकात भी की है। इताअत करोगे तो मुलाकात होगी ना। जब नाकिस मारिफत मुहिब्बीन तो हो, मुखलिसीन ना हो, खुलूस नहीं है, तो इमाम कैसे मुलाकात करेंगे? इमाम उसी वक्त मुलाकात करेंगे जब मुहिब्बीन भी हो आप और मुखलिसीन भी हो। कुरान मजीद की आयत है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, सूरह कद्र में। ये सूरह कद्र कब कौन लाता है? फरिश्ते आते हैं, रूह कुदूस आते हैं, आसमान से जमीन की तरफ आते हैं। और क्यों आते हैं? का अम्र लेकर। अम्र का क्या मानी है? अम्र का मानी हुकुम है, अम्र का मानी हुकूमत, दौलत, इज्जत, हयात, मौत, बहुत से मानी है अम्र की। वो लेकर साल भर का सबका अमाल नामा लेकर आते। किसके पास आते हैं? कौन है? कौन है मौला मुत्तकियान का बेटा? किसके पास आते हैं? तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह बिइज़्नि रब्बिहिम कुल्ल अम्रिन। अम्र लेकर आते हैं। मैं क्या करूं? अम्र लेकर आते हैं। किसके बाद लेंगे? जो उलिल अम्र होगा। क्या कहना? हम जो सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या साहिबुल अम्र, ऐ साहिब असर, ऐ साहिब अम्र, ऐ वलीउल असर, तुझ पर सलाम। इमाम ज़माना के पास आते। आज वही चेहरा वजल्ला इमाम ज़माना के पास है, जो अली का चेहरा था। यहूदी कौम ने जो देखा चेहरा, नूर का चेहरा देखा, नूर अल्लाह देखा, नूर अल्लाह देखा तो बेहोश हो गए। मौला अली की इजाजत हमने पढ़ी तो उसमें लिखा था अस्सलामु अलैकुम या शजरतुन निदा, ऐ शजर, निदा देने वाला शजर, ऐ नूर दिखाने वाला शजर, तुझ पर सलाम। अरे साहिबुल अम्र पर भी सलाम और निदा देने वाले शजर पर भी सलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जिंदा रहना अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहे जिसको जितना जिंदा रखे, अल्लाह चाहे अभी मुझे मौत दे दे, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में। जैसे जंग ओहद में शैतान ने आवाज बुलंद कर दी, किसी का शैतान जिंदा है, किसी का इमाम जिंदा है। शैतान ने आवाज बुलंद क्या की थी? माता मोहम्मद, क्या कर रहा हूं? माज़अल्लाह मोहम्मद मारे गए। मोहम्मद मारे गए तो एक और आवाज बुलंद हुई थी रहमान की कि मोहम्मद हयात है, मारे नहीं गए। पता चला जिसकी ज़हनियत होती है, जिसकी जितनी सोच होती है, जितनी फिक्र फहम हो, तदब्बुर तफक्कुर होता है, उतना ही वो होता है। इन्होंने सोचा कि जब मोहम्मद मारे गए तो हमारा मैदान में रहने का क्या फायदा, पहाड़ पे भाग गए। मैं क्या? अरे नूह का बेटा भी सगा बेटा था, लेकिन पहाड़ पे भागा, काफिर हो गया। मैं क्या? ये तो कोई सगे थे ही नहीं। सगा बेटा अगर चले जाए तो सैयद नहीं रहता, काफिर हो जाता है। तो सहाबा अगर पहाड़ पे चले जाए तो काफिर क्यों ना हो? शैतान था ही काफिरों में से। मैं क्या करो मोहतरम, शैतान था ही काफिरों में से। सबने कहा, वापस लौट के आए, कहा कि जब शैतान आवाज बुलंद हुई माता मोहम्मद, तो हमने सोचा हमारा मैदान में टिकने का क्या फायदा। मौला अली के चेहरे को देखा, वजल्लाह के चेहरे को देखा, नूर अल्लाह के चेहरे को देखा, ऐनुल्लाह के चेहरे को देखा, लिसानुल्लाह के चेहरे को देखा। और एक मर्तबा पूछा, या अली जब सब चले गए थे मैं क्या करो?
जब सब चले गए तो वो आप क्यों नहीं गए? मैं क्या मौलाना शरीफ खून अबू तालिब के चेहरे पे समेटे कहा, आया काफिर शवम बाद ईमान, क्या ईमान लाने के बाद मैं काफिर हो जाता? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इमाम जमानत में ईमान लाने के बाद शक न करना, काफिर हो जाओगे, यकीन रखा। यकीन कामिल सलवात पर मोहम्मद वाल, यकीन कामिल रखना। मैं क्या बेहतरीन एक सलवात पर या अली या अली या अली या अली अम्मा सल्लल्लाहु बस और 5 मिनट, क्योंकि लोग कहते हैं कुरान मजीद की आयत है मौत वल हयात, मौत के बाद असली हयात है क्योंकि मुलाकात है। मैं कैसे करूं? मौत के बाद हयात है क्योंकि इमाम से मुलाकात है। तो जिंदगी में क्यों नहीं हयात हो जाती? जिंदगी में इमाम से मुलाकात क्यों नहीं होती, वो मैं साबित कर दूंगा। तो ये प्रोसेस समझिए, वो साहिब अम्र है। एक होता है प्रोसेस खिलकत का प्रोसेस, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में अलग से इंसान खल्क हुआ, अलग से खल्क हुआ, खिलकत वाला प्रोसेस। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में अलग से गोश्त का लोतड़ा बना, फिर हड्डियां चढ़ी, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त आया, फिर पैदा हुआ, बचपना, जवानी, लड़कपन, जवानी, फिर मौत। ये खल्क का प्रोसेस है। एक है अम्र वाला प्रोसेस, कुन फयकुन, कहा और हो गया। क्या करो, कहा और हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की ज़िबा नहीं हुए, दुम्बा आ गया। वही दुम्बा आया जो हाबिल ने पेश किया था काबिल के मुकाबले में। कुन फयकुन, मूसा का आसा अद्दाह बन गया, कुन फयकुन। इब्राहिम ने परिंदों के सर को कलम किया, फिर से जिंदा हो गए, कुन फयकुन। इमाम हुसैन ने कहा राइब की तकदीर में औलाद है, नहीं है, का तकदीर में औलाद नहीं कहा है, किस्मत में औलाद नहीं कहा है, इनके लोहे महफूज पर औलाद नहीं लिखी, कहा है लिखी है। कहा लोहे महफूज पर मुकद्दर अल्लाह अपने कलम से नहीं लिखता, हुसैन अपने इरादे से लिखता है। और ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया, कुन फयकुन। ये इख्तियार है अम्र का, उलिल अम्र का इख्तियार। वो मुख्तार है, खुद मुख्तार, उसका इख्तियार है। ये हैदर कर्रार का लाल है, ये खुद मुख्तार है, गैर फर्रार है, हैदर कर्रार का लाल है। जब चाहे कुन फयकुन, कहा और हो गया, इरादा किया और हो गया। अल्लाह इरादा करता पाक करने का, इमाम हुसैन इरादा करते औलाद अता करने का। अल्लाह इरादा करता है इन्हें पाक करने का, हुसैन अलैहिस्सलाम इरादा करते औलाद देने का। पता चला अगर वो राहिब नहीं कहता कि रुक जाए बस, तो आदम जात एक तरफ होती, हुसैन किया था एक तरफ होती। या अली या अली या अली, मैं क्या कर रहा हूँ। और आजकल अहले बैत के चाहने वालों पर बम मार देते हैं, मस्जिदों में बम मार दिया, महफिलों में बम मार दिया। क्यों? सच उगल देंगे,
सच बोल देंगे, सच बात हो जाएगी, हक वाली बात हो जाएगी, अहले बैत वाली बात हो जाएगी, मुआविया को काट दिया जाएगा, अहले बैत को लाया जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो हक है उसे लाया जाता, जाहल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक को हम एक्सेप्ट करते हैं, बातिल को जो है हम छोड़ देते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हक को लेना, बातिल को छोड़ देना। मैंने क्या किया कि देखिए मेरे दोस्तों, में एक बिल का सलवात पढ़े मोहम्मद वाली। मस्जिदों में धमाके कर रहे हैं, जबकि वहां नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में शैतान ही धमाका कर सकता है। और शैतान का शजरा तो पता है, शजरा खबीसा, ये शजरा ताहिरा है, तैयबा है, वो शजरा खबीसा है, ऊपर तक इब्लीस तक शजरा खबीसा। मस्जिदों को धमाकों से उड़ाने वाले, मस्जिदों को धमाकों से उड़ाने वाले कितने नादान है, शियों को डराने वाले, मस्जिदों को धमाकों से उड़ाने वाले कितने नादान है, शियों को डराने वाले। आज भी गैप से आती है सदाए मेहदी, तुम अज़ादारी करो, हमें बचाने वाले, या अली या अली। सलमान मिल के पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ान मोहतरम के पहले मौत फिर हयात है, असली हयात जो है मुलाकात है। तो कैसे साबित हो? एक से नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लवामा। अम्मारा जो आपको बुराई की तरफ खींचता है, आपका ज़मीर जो है वो रोकता है, वो है नफ्स लवामा। जो ज़मीर आपका है, नहीं ये हराम है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, आपस में मैरिज में जो है पर्दा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मिक्स गैदरिंग चल रही, मैं नहीं जाऊँगा। ये आपका दिल जो ज़मीर कहता है। पता है जो अहले बैत का चाहने वाला होता है, जो सैयद होता है, उसको पहले से पता चल जाता है हराम क्या है, हलाल क्या है। कहने की बात नहीं, मुस्तहिद तक जाने की बात नहीं होती है। उसे मारिफत कामिल, मारिफत इमाम ज़माना कहते हैं, जिसको पता चल जाए जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सुन्नत क्या है, बिदअत क्या है। या अली या अली। मौत वल हयात, बस बस बस। आप मुलाकात इमाम ज़माना से नहीं हो रही, दुआ नुतबा पढ़िए, दुआ इस्तिग़ासा करिए, रोइए, फरियाद करिए, निदा करिए, नुतबा निदा, अहद, दुआ अहद अहद, कसम खाइए इमाम से नहीं मुलाकात होगी, मुझे मिलना है, कसम खाइए मैं मिल के रहूँगा। तो आपकी मुलाकात भी होगी, आपकी बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, और आपके तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो जैसे ही मौत के करीब आए, इमाम नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि नफ्स मर गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं क्या करूं? आपका नफ्स मर गया, कुल्लु नफ्सिन। अब रूह पाकीज़ा है। नफ्स सब, नफ्स का क्या माने? डिजायर, ख्वाहिशात, उम्मीदें। मेरे पास नौकरी नहीं है, मौला मुझे नौकरी दे दे। नौकरी हो गई, मौला मेरी शादी करा दे। छोकरी भी मिल गई, शादी भी हो गई, फिर मुझे घर दे दे, घर मिला, ख्वाहिशात, डिजायर। फिर बंगला दे दे, फिर मोटर कार दे दे, फिर हेलीकॉप्टर दे दे, ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। आप ताज़िये में, जुलूस में भी जाते हैं तो मन्नत के दिए लेके जाते हैं, मौला मुझे ये दे दे। जुलूस में जाए, मौला की सलामती की दुआ नहीं करते, ज़हूर की दुआ नहीं करते, अपनी तरक्की की दुआ करते हैं। मैं क्या करूं? काश मौला की दुआ कर देते ज़हूर की, तो मौला का ज़हूर हो जाता है। पता चला जिंदगी में अगर नफ्स को मार दोगे तो उसी वक्त इमाम से मुलाकात हो जाएगी। या अली या अली या अली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस खुदा बंदे आलम इस कलील से इबादत को कबूल फरमा ले। हम में से जो हज उम्रा और ज़ियारत हरमैन शरीफैन क़िबलतैन की ज़ियारत से नवाज दे। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर करार के चाहने वाले बस उनकी जान माल और इज़्ज़त आबरू औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माने का ज़हूर अता फरमा दे। मैं उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा दे। उसको बुलाना पहले।